الإسلام أجمعين إلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين ثم إلى أرواح وخصوصا إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله بن مسلم سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلبي ثم إلى أرواح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن مصطفى السقاف ثم إلى أرواح الشيخ بكر بن سالم أخي عقيل ثم إلى أرواح يوسف بن عبد الحسني ثم إلى أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن عبد الرحمن الجوفي وعلى العرش ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح عبد الله بن الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وإلى روح الحبيب علي محمد الحبشي وإلى روح أولاده خصوصا روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وحبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب سالم وإلى روح الحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب علي وإلى أرواح ثم إلى روح سيدي الوالد محمد بن طاهر بن عبد العزيز بن جعفر وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخواننا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر المثوبات المضاعف حسناتهم ويحفظهم جميعا مفعونا بهم يعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين أن الله يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الضرر من جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يتولى عملا في صحة وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah kita masih membahas masalah zakat di dalam kitab An-Nasai Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di bab wa'alam anna zakah la tajib itu ya. La tajib illa fi malin makhsus. Saya menjanjikan di pertemuan kali ini saya akan membahas lebih detail sedikit, tapi tidak usah terlalu dalam-dalam, nanti menjadi kitab fikih gitu ya. Nah, yang mau mendalami lebih lanjut nanti bisa membuka kitab fikih seperti Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi atau Safinatun Najah bin Smir gitu ya. Atau syarah Safinatun Najah itu ada Nailur Raja karya Habib Muhammad Asy-Syatiri atau Kasifatus Syaja Nawawi Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, atau kitab yang lebih besar lagi seperti Abu Suja atau Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Yaqutun Nafis, kitab-kitab fikih yang seharusnya kita juga mendalami. Nanti mungkin ada kesempatan kita mendalami kitab fikih insyaallah ya. Baik. I'lam, ketahuilah anna zakah, sesungguhnya zakat itu la tajib, tidak diwajibkan illa fi malin makhsus, kecuali di harta tertentu. Tidak di seluruh harta, di harta-harta tertentu. Apa harta tertentu itu? Harta tertentunya yaitu ada 5 harta yang wajib kita zakati. Yang pertama ternak. Yang kedua zakat al-hubub wa thimar, yaitu tanaman, biji-bijian, makanan pokok gitu ya. Dan athimar yaitu buah-buahan, dan buah yang dizakati hanya kurma dan anggur. Sedangkan ternak yang dizakati cuma 3.
Selain 3 ini tidak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang ketiga adalah zakat nagdain. Zakat nagdain itu zakat kontan, harta kontan yang kita miliki, emas dan perak atau alat penggantinya. Kemudian yang keempat, zakat rikaz namanya. Zakat rikaz itu zakat temuan, harta temuan di masa jahiliyah. Ya, saya kira mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita menemukan harta karun seumur masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, maka harta temuan tadi ada zakatnya. Kemudian yang kelima, zakat ma'din. Zakat ma'din itu zakat pertambangan, zakat tambang. Tambang yang dizakati cuma 2 aja, tambang emas dan tambang perak. Lainnya tidak ada zakatnya. Yang terakhir adalah zakatut tijarah, yaitu zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perdagangan, kita dagang apapun wajib mengeluarkan zakat dari perdagangan tadi. Uang atau keuntungan dari hasil dagang tadi di akhir tahun wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, ketentuannya sekarang. Fi malin makhsus wa huwa nisab minadz dzahab wal fiddah wa amwalit tijarah wal hubub wal thimar wal an'am. Ini sudah dijelaskan. Yaitu di harta tertentu yang diwajibi zakatnya, yaitu harta yang telah mencapai nisab, baik dari emas atau perak atau harta perdagangan atau dari tanaman biji-bijian atau dari buah-buahan atau dari ternak seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, ini cuma kurang 2 saja tidak dimasukkan oleh Habib Abdul Haddad, pertambangan, emas perak dan rikas tadi, harta temuan jahiliyah. Karena harta temuan jahiliyah sudah tidak ada sekarang. Saya kira mungkin sudah tidak ada, tidak mungkin bisa ditemukan. Nah, wa kadzalika la tajib illa fi waqtin makhsus. Dan zakat ini tidak diwajibkan kecuali di waktu tertentu, harta tertentu dan di waktu tertentu, yaitu wahwal haul, ketika sudah mencapai haul 1 tahun pada masalah an-nugud wa tijarah wal an'am. Haul itu dalam harta kontan pribadi, kekayaan pribadi, atau harta perdagangan dan harta ternak. Wa indal hasad, dan ketika panen dalam tanam-tanaman dan buah-buahan. Nah, jadi pertama kita ketahui yang dizakati itu harta tertentu. Yang kedua, waktunya tertentu. Nah, yang ketiga, wal wajib gadrun makhsus. Dan yang dizakati itu dalam jumlah tertentu yang sudah ditentukan juga. Nah, ini supaya lebih paham, kita berhenti dulu baca buku ini. Saya jelaskan satu persatu dari awal sekarang. Nah, pertama, yang saya sebut tadi adalah zakat ternak. Zakat itu tidak diwajibkan kecuali 1 untuk orang yang merdeka, hurriyah, budak tidak terkena kewajiban zakat. Yang kedua, ini syaratnya zakat ya. Yang pertama merdeka, yang kedua Islam.
Selain Islam, dia tidak terkena kewajiban zakat. Bagaimana kalau orang yang murtad? Orang murtad sama orang kafir beda. Kalau orang kafir tidak terkena kewajiban zakat. Kalau orang murtad kan dulunya dia pernah Islam. Kalau dia keluar dari Islam, kemudian dia masuk kembali ke dalam Islam, maka selama dia dalam keadaan murtad itu wajib diqadha zakatnya. Kalau dia murtad 3 tahun atau 4 tahun, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, setelah dia masuk Islam, zakatnya selama murtad tadi wajib diqadha. Kalau dia selama murtad tetap mengeluarkan zakat, tidak perlu diqadha lagi, tetap sah. Tetap sah. Jadi umpamanya ada orang murtad, kemudian dia tetap mengeluarkan zakat. Dia tetap membagi hartanya. Kemudian dia masuk Islam, yujzi, itu sudah terpenuhi, tidak perlu mengqadha lagi. Yang jelas tapi syaratnya adalah Islam. Kemudian syarat berikutnya adalah quwwatul milk. Quwwatul milk itu pemilik harta itu memiliki harta tadi secara mutlak. Jadi harta itu benar-benar dimiliki. Beda dengan umpamanya mukatab. Mukatab itu seorang budak yang dia itu bekerja memenuhi jumlah tertentu untuk memerdekakan dia. Hartanya tadi tidak dimiliki oleh dirinya. Jadi harus quwwatul milik. Harta itu betul-betul dia miliki. Kemudian ta'yinul milik. Ta'yinul malik. Ta'yinul malik itu harta itu jelas pemiliknya. Ada pemiliknya. Kalau harta itu tidak jelas pemiliknya, maka tidak wajib dizakati. Contohnya harta wakaf. Pemiliknya siapa? Tidak jelas. Harta tabungan masjid. Tidak ada zakatnya. Walaupun diputarkan, tidak ada zakatnya karena tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Kemudian yang terakhir adalah tayaqqun wujud al-malik. Kepastian wujud pemilik harta tadi. Jadi harta tadi pemiliknya pasti ada. Jelas, bukan jelas, ada. Pemiliknya ada. Nah, kalau pemiliknya tidak ada, misalnya pemiliknya masih berbentuk janin. Jadi ada orang hamil, seorang wanita hamil, suaminya wafat meninggalkan harta warisan, umpamanya. Harta warisan. Setahun baru lahir anaknya. Setahun anaknya baru lahir. Bapaknya sudah mati, ini sudah jatuh ke ahli waris kan. Nah, apakah anak tadi wajib mengeluarkan? Tidak jelas, pemiliknya tidak jelas. Atau harta yang wujud tapi pemiliknya tidak jelas keberadaannya. Misalnya pergi lama tidak pulang-pulang. Nah, tidak dizakati karena tidak jelas keberadaannya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Yang pertama adalah zakatun na'am. Zakatun na'am itu zakat ternak. Zakat ternak yang pertama adalah onta. Nah, kalau zakat ternak ini ketentuannya pasti. Jadi nisab pertama, yang sebelum saya membahas ini saya jelaskan dulu. Ada istilah nisab, ada istilah haul, kemudian ada wajib zakat. Wajib zakat. Nisab itu batas harta, batas jumlah harta untuk dikeluarkan zakatnya. Itu nisab. Batas jumlah harta
untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi ada batasnya. Batas minimum atau pokoknya batas. Pokoknya batas. Kemudian ada haul. Haul itu setahun. Kemudian ada wajib zakat. Wajib zakat itu ketika harta kita sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, wajib zakatnya berapa? Dizakatinya berapa? Nah, ini 3 hal ini yang perlu kita ketahui. Nah, kembali kepada yang pertama, zakat ternak. Zakat ternak yang pertama adalah unta. Nisabnya unta yang pertama itu adalah ketika seseorang punya unta. Loh, ini tidak ada yang miara unta di sini, tapi kita bahas tidak apa ya. Tidak ada yang miara unta di sini ya. Tapi tidak apa-apa kita bahas untuk menambah. Siapa tahu kita mungkin pindah ke Arab miara unta nanti ya. Atau punya saudara di Arab perlu penjelasan gitu ya. Batas pertama pengeluaran unta, batas wajib zakat unta yang pertama itu adalah ketika kita memiliki 5 ekor unta. Nah, kalau kita memiliki 5 ekor unta, jumlahnya 5 ekor, berarti ini sudah sampai nisab. Nisabnya nunggu setahun. Kalau setahun tidak kurang dari 5, maka harus wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kita memiliki 5 ekor unta sampai dengan 20 ekor unta selama setahun, tidak kurang dari itu, maka zakatnya adalah 1 kambing. 1 kambing betina. Senilai atau 1 kambing? 1 kambing. Ya kalau tidak ada kambingnya senilai dengan kambing itu. Tapi lebih baik mengeluarkan kambing kalau ada kambing. 1 kambing betina kambingnya kalau kambing domba jad'ah, namanya jad'ah itu kambing domba betina umur 1 tahun. Kalau kambingnya kambing kacang itu umurnya umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Ada kambing itu ada dhon ya. Ada dhon, ada maiz. Dhon itu kambing domba itu. Kalau kambing domba umur 1 tahun. Kalau kambing maiz, kambing kacang umurnya 2 tahun, betina. Kemudian begitu seterusnya. 21 ya 1 kambing. 22 1 kambing. 23 1 kambing. Sampai jumlah unta kita 25. Kalau jumlah unta kita 25, zakatnya bintu mukhad. Bintu mukhad itu unta betina yang baru berumur 1 tahun. Atau senilai dengan itu. Unta betina yang baru berumur 1 tahun. Disebut bintu mukhad karena ibunya baru mengandung lagi. Maka anaknya ini, yang unta betina yang umur 1 tahun itu disebut bintu mukhad karena biasanya ibunya mengandung lagi setelah itu ya. Bintu mukhad. Bintu mukhad itu umurnya 1 tahun. Tahunya dari mana ini bintu mukhad? Tahunya ya orang yang ternak unta dia akan paham nanti ya. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan saja. Kemudian ketika unta kita berjumlah 36, nisab ini ya. Ini batas nisab ini ya. Kalau ontanya sudah berjumlah 36, zakatnya mencapai haul itu pasti. Zakatnya adalah bintu labun. Bint itu berarti betina ya. Bintu labun.
Bintu labun itu onta berusia 2 tahun, betina. Disebut bintu labun karena ibunya melahirkan. Kemudian ketika onta kita berjumlah 46, zakatnya adalah hiqqah. Hiqqah itu onta betina berumur 2 tahun. Berumur 3 tahun ya, 3 tahun. Bintu labun 2 tahun. Hiqqah itu 3 tahun. Kemudian ketika onta kita berjumlah 61, nisabnya 61, maka zakatnya adalah jadza'ah. Jadza'ah itu onta betina berusia 4 tahun. Disebut jadza'ah karena giginya rontok, jadza'ah. Ganti gigi. Dan bisa ditunggangi. Sudah bisa ditunggangi dan bisa kawin, sudah kawin gitu ya. Jadza'ah. Ketika onta kita berjumlah 76, zakatnya 2 onta betina berumur 2 tahun. 2 bintu labun. Kalau ontanya 91, zakatnya adalah 2 hiqqah. 2 onta betina berumur 3 tahun. Jadi kalau 76, 2 onta betina berusia 2 tahun. 80, ya sama, 2 onta betina berusia 2 tahun. Sampai 91, nah kalau 91 baru zakatnya lain lagi. Zakatnya jadi 2 hiqqah tadi itu. 2 onta betina yang berusia 3 tahun. Ketika onta kita berjumlah 121, zakatnya 3 bintu labun. 3 onta betina usia 2 tahun. Kalau onta kita berjumlah 130, zakatnya 1 hiqqah dan 2 bintu labun. 1 onta betina berusia 3 tahun dan 2 onta betina berusia 2 tahun. 130 yang terakhir. Nah, lebih dari 130, setiap kelipatan 40, 1 bintu labun, 1 onta betina usia 2 tahun, dan setiap kelipatan 50, 1 hiqqah, 1 onta betina berusia 3 tahun. Jadi umpamanya 130, 130, kalau tadi 130 kan hiqqah sama 2 bintu labun. 100 yang habis dibagi 40 berapa? 160. Berarti ada dibagi 40 berapa? 4. Kalau 140 kan habis dibagi 40. Berarti zakatnya 4 bintu labun. Setiap 40 dihitung 1 bintu labun. 150 berarti 3 hiqqah. Karena setiap perkelipatan 50 jadi hiqqah. Tapi perkelipatan 40 jadi bintu labun. 200 berarti 4 hiqqah. Ya, salah satu milih. Kalau bisa dibagi 40, bisa dibagi 50 berarti salah satu milih. Kalau bintu labun lebih banyak. Lebih banyak, ada 5 bintu labun. Kalau mau hiqqah jadi 5 hiqqah.
jadi 4 hikoh. Jadi 4 hikoh. Dan begitu seterusnya. Lebih dari 130. Jadi kalau ribuan, ya tinggal dibagi. Umpamanya dia punya 1000 ekor onta, bagi 50 berapa? Zakatnya 200 ekor. Dan begitu seterusnya. Kalau itu mencapai haul setahun ya, mencapai haul setahun. Kemudian selesai sudah. Zakat onta selesai. Yang kedua zakat sapi. Zakat sapi ini kalau kita punya sapi 30, sapi kita 30, zakatnya 1 tabi' namanya. 1 tabi' atau tabi'ah. Sapi yang usianya 1 tahun. Punya sapi 30, zakatnya 1 sapi. Usianya 1 tahun. Jadi nisabnya onta berapa tadi? Yang pertama 5. Nisabnya sapi ini 30. Kalau sudah 30 jumlahnya setahun ada 30 baru kena zakat. Saya ternak sapi 10 tahun 10 ekor tidak tambah-tambah. Ya, tidak ada zakatnya kamu. Kalau sudah 30 ekor baru kena batas nisab 1 tahun. 30 itu sapi yang sama atau sapinya misalnya pada 6 bulan sapi ini keluar ganti sapi satu lagi. Sapi yang satu ini kan tidak masuk nisab. Baru 6 bulan. Nah, nanti itu akan kita bahas. Itu ada masalah namanya nataj. Nataj itu pertambahan di tengah haul. Nah, kalau pertambahannya karena apa dulu? Kalau karena beli tidak terhitung di dalam jumlah haul tadi, harus hitungannya beda. Tapi kalau punya anak, nah, kalau punya anak ikut hitungan haulnya ikut ibunya. Ini ganti sapi. Ikut ibunya. Kalau ganti sapi jelas tidak kena. Tidak kena. Ya. Tidak kena. Kalau sampai 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 sapi betina atau jantan yang usia 1 tahun. Kalau 40 ekor musinnah. Musinnah itu sapi betina usia 2 tahun. 60 ekor 2 tabi'. 60 ekor 2 tabi'. 2 sapi betina usia 1 tahun. Ya, kalau sapi tidak harus betina, bisa jantan. Kalau sapi bisa jantan. Kemudian setelah 60 perkelipatan, lebih dari 60 perkelipatan 30 1 tabi, 1 sapi usia 1 tahun, perkelipatan 40 1 musinnah, sapi berusia 2 tahun. Jadi kalau dia punya sapi 90, berarti zakatnya 3 tabi. Kalau sapinya 80, zakatnya 2 musinnah. 2 musinnah dan perkelipatannya terus. Nah, itu sapi sampai batas itu. Kemudian yang terakhir adalah ternak, yaitu zakat ghanam atau kambing. Ini paling banyak ini ya. Kambing itu batas awal nisabnya 40. Sama dengan sapi. Sapi 40 juga. Sapi 30 apa, Pak? 30. Kalau kambing 40. Sapi 40 kena musinnah tadi ya. 40 kambing selama 1 tahun terkena 1, mengeluarkan zakatnya 1 kambing betina, syah. Kemudian 121 kambing, usianya tidak disebutkan. Beda apa namanya terserah. 121 kambing, zakatnya 2 kambing.
201 kambing, 201 kambing, zakatnya 3 kambing. 400 kambing, zakatnya 4 kambing. Kemudian perkelipatan 100 1 kambing. Ini lebih gampang kalau kambing ya. 450, ya zakatnya 4 kambing. Hitungannya 400. 500, 5 kambing. 550, 5 kambing. 590, 5 kambing. 599, 5 kambing. 600, 6 kambing. Perkelipatan 100, 1 kambing. Nah, tapi peternak itu terkena kewajiban zakat jika satu terkena kewajiban zakat. Sebentar. Sebelum ini tadi bahas yang ditanyakan Mus tadi ya, nataj itu. Nataj itu kalau umpamanya saya punya kambing 30. Saya punya kambing 30. Saya punya kambing 40. 40 sudah terkena kewajiban zakat 1 kan. Tapi selama setahun itu di akhir tahun umpamanya kambing saya punya anak banyak sampai di akhir tahun jumlahnya jadi 121. Jadi 121 terkena 2 kambing. Kalau di haul dia punya anak banyak sampai 121 sampai batas nisab berikutnya, maka zakat saya 2 kambing. Walaupun di pertengahan jalan karena kambing yang muncul karena kelahiran ikut haulnya ibunya. Tapi kalau tambahnya karena saya beli kambing tidak dihitung nisab baru. Tidak dihitung nisab baru. Nah, kemudian peternak itu wajib mengeluarkan zakat 1 jika dia menternakkan zakatnya fi kala'in mubah. Fi kala'in mubah itu di rerumputan yang tidak berkepemilikan, tidak bertuan. Kalau dia ngasih makan ternaknya ini beli makannya, tidak terkena kewajiban zakat. Nah, kalau sekarang ini peternak tidak wajib menzakati hewan ternaknya, tapi dia dagang ternaknya nanti jadi zakatnya zakat tijarah, zakat tijarah jadi zakat perdagangan. Tapi ternaknya itu dizakat tidak. Kamu sekarang makanan beli tidak? Beli, ya sudah, tidak wajib zakat. Walaupun ada yang berpendapat kalau belinya dengan jumlah yang tidak tidak berarti, umpamanya nyewa rumput orang dengan harga yang sangat murah sekali, ada yang mengatakan itu masih kena zakat. Tapi kalau dia menyediakan makanan untuk ternaknya itu memerlukan biaya, dia tidak terkena zakat. Jadi harus di rerumputan yang tanpa kepemilikan atau di ladang. Yang kedua, hewan ternaknya itu tidak dipekerjakan. Kalau hewan ternak yang dimiliki itu untuk dipekerjakan, umpamanya ditunggangi, disewakan, atau untuk membajak sawah, tidak kena zakat. Tidak terkena zakat. Ya. Diambil susunya masih kena zakat. Masih kena zakat. Kemudian yang kedua adalah zakat nabat. Dan zakat nabat itu hubub sama thimar. Zakat makanan pokok, beras, jagung, dan lain-lainnya. Hintoh, gandum, atau buah-buahan, hanya 2 yang terkena zakat. Tadi saya sampaikan, kurma dan anggur. Dia nisabnya adalah
5 ausuk. 5 ausuk itu 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok itu arba amdad. Arba amdad itu 4 raupan. Jadi kalau 60 sok sama dengan 240 raupan. Kalau 5 wasak berarti sama dengan 1200 raupan. 1200 raupan itu disimpulkan oleh beberapa ahli fikih sama dengan 653 kilogram. Coba nanti bisa diteliti lebih lanjut. Tapi yang jelas 5 ausuk itu ya, 5 ausuk atau 5 wasak. Itu nama seperti timbangan gitu ya, neraca. Ini pakainya neraca. Pakai neraca. Nah, kalau sudah mencapai 5 ausuk atau 5 wasak atau 653 kilo, panennya mencapai itu. Kalau panennya mencapai itu, panen anggur atau panen kurma atau panen beras mencapai 5 wasak atau 653 kilo, maka terkena wajib zakat. Terkena wajib zakat. Harus haul atau tidak? Setiap panen. Tapi ada catatan. Ini yang perlu diperhatikan. Catatan. Kalau saya selama 1 tahun panen 2 kali, ya berarti saya kena zakatnya 2 kali. Tapi kalau selama 1 tahun saya panen 2 kali, cuma panen pertama tidak sampai nisab. Tidak sampai 5 wasak. Panen kedua juga tidak sampai nisab. Tapi kalau digabung ini, panen pertama sama panen kedua selama 1 tahun ini, jumlahnya mencapai nisab, jadi kena zakat. Kalau selama setahun, jumlahnya dihitung sampai nisab, terkena zakat. Tapi kalau panen sudah jumlahnya sampai nisab, ya langsung dikeluarkan zakatnya. Paham maksud saya ya? Nah, zakatnya berapa? Zakatnya dibagi 2. Kalau ladang tanamannya tadi atau perkebunannya tadi diairi tanpa usaha, umpamanya lewat hujan, lewat curah hujan, atau diairi melalui sungai, irigasi itu ya, tanpa memerlukan usaha. Kalau irigasi itu kan dari sungai langsung dialirkan gitu aja ya. Kalau tanpa usaha, maka zakatnya 1/10. 1/10 dari hasil panen tadi. Tapi kalau dengan usaha, zakatnya setengahnya 1/10, berarti 1/20. Zakatnya 1/20. Karena kalau dengan usaha kan tentunya zakatnya akan lebih kecil ya, lebih kecil karena dia sudah berusaha. Nah, kalau itu datang dari alami, yaitu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zakatnya pasti akan lebih besar. Nah, kalau panennya itu setengah-setengah, setengah perjalanan dengan usaha, setengah perjalanan dengan tanpa usaha, atau dia lupa berapa bulan ini yang dengan usaha, berapa bulan yang diairi tanpa usaha, maka zakatnya 3/4. 3/4 dari panen tadi, hasil panen tadi. Salah arba. Kalau tidak salah 3/4. Atau dibagi mungkin. Nanti saya lihat lagi. Kalau dia ini bingung,
Mamanya ini apa? Enggak, kalau dia begini, saya umpamanya selama 1 tahun saya panen, 10 bulan saya airi dengan usaha, 2 bulan saya airi tanpa usaha. Nah, maka diperhitungkan 10 bagi 12, kemudian 2/12, 10 per 12-nya itu yang dengan usaha berarti dikalikan 10 per 12 kali 1/10. 1/20 ya, yang dengan usaha. Kalau yang tanpa usaha 2/12 kali 1/10. Nah, itu nanti dikalikan hasil panennya, dan itu jadi muncul jumlahnya nanti ya. Nanti jadi muncul jumlahnya. Nah, saya kira itu ya. Nah, wajib panen itu ketika mulai buduwis shalah, yaitu muncul manfaat dari panen tadi. Kalau buah-buahan, ya ini sudah waktunya dipanen karena manis, sudah waktunya dipetik. Kalau biji-bijian biasanya kalau sudah mengeras. Dan kalau buah-buahan, ketika mau dihitung, maka harus dihitung perkiraan ketika kering. Sebab kalau buahnya itu berair, air itu bisa menambah jumlah timbangan. Jadi harus dihitung jumlahnya buah ketika kering. Nah, itu nanti yang difahami oleh petani itu ya. Bukan dihitung bebannya ketika berair, karena air itu nanti akan menambah jumlah. Begitu pula kalau biji-bijian, dihitung tidak tanpa kulit, karena kulit itu nanti akan menambah beban juga, netnya. Yang berikutnya adalah zakatun nugget. Zakatun nugget itu paling gampang, zakat pribadi. Kalau emas ishruna mithqal sama dengan 85 gram, kalau perak mi'atai dirham sama dengan 595 gram. Kalau kita punya harta di rumah, harta itu apa saja? Harta yang kita miliki, tunai atau non tunai, kemudian piutang juga dihitung, piutang. Harta kita itu jika dijumlah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Senilai dengan 85 gram emas. Kira-kira sekarang 80 juta ya. Nah, nanti dilihat 85 gram itu nilainya berapa. Senilai dengan 85 gram, saya umpamanya bulan Januari. Tanggal berapa? Tanggal 1 Januari saya punya uang senilai 80 juta. Senilai dengan 85 gram. Apa uang yang saya miliki? Harta cash, harta yang ada di saldo pribadi, piutang, saya hitung, loh, ini sudah 80 juta ini. Berarti saya harus menulis tanggal 1 Januari uang saya mencapai nisab. Dicatat mencapai nisab. Kalau ketemu 1 Januari tahun depan, uang saya itu tidak pernah kurang dari nisab, tidak pernah kurang dari 80 juta, atau bahkan lebih, maka 1 Januari tahun depan saya harus mengeluarkan zakat dari uang pribadi saya. Zakatnya adalah 2,5%. Tunai, non tunai, piutang kali 2,5%. Kali 2,5%. Nah, kalau saya punya emas, sekarang orang nabung emas.
nabung, ditabung emas. Itu juga dihitung. Harganya berapa emas itu? Harganya berapa? Kecuali huli mubah, perhiasan yang mubah tidak berlebih-lebihan. Kalau perhiasan itu berlebih-lebihan nanti juga ada hukumnya. Kalau huli mubah, yang mubah itu artinya perhiasan yang dihalalkan untuk wanita, emas untuk wanita dan tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau yang diharamkan itu terhitung, atau menyimpan perhiasan tapi tidak dengan tujuan untuk perhiasan, tidak dengan tujuan untuk dipakai, tapi dengan tujuan untuk disimpan, untuk ditabung, yaitu sudah terhitung zakat, nanti terkena zakat juga, terkena zakat. Berikutnya adalah zakatur rikas. Zakatur rikas seperti yang saya sebutkan tadi, zakat peninggalan jahiliyah. Zakatnya 1/5. Tidak ada haul, langsung begitu ketemu harta itu keluarkan zakatnya 1/5 atau 20% ya kira-kira. Itu definisinya harus Zakat rikas itu harta temuan zaman jahiliyah. Sekarang sudah ada saya kira zamannya. ya, misalnya ada orang yang nemuin di Cianjur, nemuin Emas dan perak loh ini. harus emas dan perak. Iya. Yang dizakati emas dan Kalau perak. itu terjadi di Cianjur misalnya, kan umurnya mungkin tidak masuk zaman jahiliyah. Ya kalau tidak sampai zaman jahiliyah tidak ada zakatnya. Zaman jahiliyah itu dihitung zaman Rasul kan? Sebelum Rasul. Kalau itu hartanya harta jahiliyah, langsung saat itu juga keluarkan zakatnya. Kalau ternyata bukan zaman jahiliyah, ya berarti jadi harta pribadi nanti. Nah, itu urusan lain itu ya. Jadi harta pribadi. Nah, karena kan ada harta temuan, umpamanya saya beli rumah. Saya tahu-tahu di bawah tanah itu ada simpanannya. Nah, itu ada hukumnya, nanti ada hukumnya juga gitu ya. Saya sedikit, walaupun ini kelihatannya tidak ada, tapi kan sekarang misalnya ada temuan-temuan di barat itu yang zaman Fir'aun misalnya, itu termasuk rikas nggak itu? Zaman Fir'aun ya termasuk rikas. Masuk, Ya. tidak, konteksnya tidak Jahiliyah dan sebelumnya. biasanya sebelumnya. Berikutnya adalah ma'din. Ma'din zakatnya 1/40 atau 2,5%, sama dengan zakat nakden gitu ya. Tapi tidak ada haul. Ketemu tambangnya berhasil diambil, jumlahnya mencapai nisab, keluarkan zakatnya tanpa haul. Yang terakhir adalah zakat tijarah, zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perdagangan ini mirip dengan zakat pribadi, cuma bedanya nisab itu tidak harus kontinu. Tidak harus kontinu. Kalau harta pribadi kan nisabnya kontinu terus selama setahun. Kalau umpamanya saya punya uang mencapai nisab Januari, Februari, Maret, April. Ini kalau zakat pribadi ya. April kurang dari nisab. Ya yang dari Januari sampai April itu hapus. Sudah tidak ada. Berarti saya tidak kena kewajiban zakat. April, Mei, Juni, uang saya mencapai nisab lagi. Berarti dihitung 1 Juni mencapai nisab. Hitungannya satu halnya berarti 1 Juni tahun depan. Kalau nggak kurang-kurang dari nisab, keluar zakatnya. Kalau di pertengahan kurang nisab, hapus. Tidak ada zakatnya. Nah, kalau zakat perdagangan, itu tidak seperti itu. Zakat perdagangan itu tutup buku, dagang apapun ini ya, dagang apapun. Tutup buku itu 1 tahun maksudnya ya. Usia perdagangan itu 1 tahun. Dihitung mulai kapan? Mulai niat dagang. Mulai dia niat dagang, mulai itu dihitung waktunya. Jadi umpamanya saya mau jual makanan umpamanya. Mau buka warung.
Mau buka warung mulai kapan? Tanggal 1 September. Ya, berarti tulis 1 September. Buka warung, begitu buka warung terhitung berjalan waktu perdagangan. Loh, tapi saya baru dibeli Desember, baru ada pembelinya. Ya, kamu niatnya September itu, ya sudah terhitung buka dagang itu. Walaupun pembelinya baru datang Oktober umpamanya atau Desember. Mulai kamu buka, niat buka dagang, mulai itu dihitung waktu perdagangan. Berarti tutup bukunya nanti 1 September tahun depan. 1 September tahun depan dihitung. Modalnya, kemudian piutang, keuntungan, dikali 2,5%. Dikurangi hutang dikali 2,5%. Stok terus harga. Hah? Stok. Itu modal. Ya termasuk harga. Termasuk. Yang dijual itu termasuk dizakati, termasuk dihitung. Umpamanya saya punya toko, di situ saya jualan macam-macam di situ. Nah itu termasuk harta yang harus dizakati juga. Tapi aset yang masih dalam proses kredit nggak dizakati kan? Misalnya toko, tapi dia masih mengangsur bulanan tokonya itu. Toko tidak dizakati tokonya. Yang dizakati itu barang yang bergerak, berputar. Kalau umpamanya saya punya mobil, punya toko, punya mobil untuk antar barang, mobilnya tidak dizakati. Yang dizakati itu barang yang berputar, yang dijual, barangnya. Jadi walaupun misalnya saya punya tanah, harganya ratusan miliar, tapi bukan buat dagang, nggak kena zakat. Tidak kena zakat. Tapi begitu niat mau dijual, berarti itu kena zakat. Tapi asalnya kan nggak mau niat dijual. Loh, itu kembali kepada pribadi. Kembali kepada pribadi. Tidak bisa orang asalnya tidak dijual, mau dijual, itu tidak jelas. Kalau ada orang mau beli, saya jual. Tidak bisa, itu namanya kamu mau jual. Hitungannya setelah mau dijual. Nah, mulai dia niat mau menjual, kalau mau menjual kan berarti dia harus berikhtiar lah. Bukan saya mau jual, diem. Itu namanya tidak jualan kamu. Mau menjual itu berarti harus menawarkan ke sana ke sini. Nah, itu berarti dia mau menjual. Jadi yang dihitung tadi apa? Modal, piutang, keuntungan, dikurangi hutang kali 2,5%. Nah, hutang ini tidak dihitung kecuali hutang yang masuk dalam modal, suntikan. Nah, kalau hutangnya hutang modal, itu masuk dihitung. Nah, umpamanya saya pinjam uang untuk menyuntik modal saya. Nah, itu termasuk di dalam modal, dizakati. Termasuk dizakati. Harta itu Ustaz termasuk semua yang berbentuk surat seperti saham, Iya. dana reksa, semuanya. Eh, Termasuk surat utang negara, ada orang beli kan sun Iya. utang negara itu termasuk. Ya, pokoknya kalau itu termasuk harta yang tunai atau non tunai itu dizakati. Dizakati. Bentuknya seperti apa? Seperti apapun. Nah, termasuk sekarang ini harta apa itu yang pakai OVO? Apa itu? Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin itu dihitung. Nggak kelihatan barang. Harus dihitung itu. Itu harta itu. Kalau saya di situ di Bitcoin itu punya uang umpama ini ya 10 juta. 10 juta atau saya punya di berbagai macam pos. Umpamanya ada Tokopedia, OVO, di Gojek, di ini semua 1 juta dihitung-hitung semuanya jadi umpamanya 10 juta. Sama harta ini 10 juta, sama harta ini jadi 80 ini kalau semuanya. Ya berarti terhitung mencapai nisab. Nah, itu termasuk bagian. Makanya saya katakan tadi tunai atau non tunai atau alat tukar dalam berbagai macam bentuk. Itu di kias sama emas.
Ya, ya. Walaupun itu bukan harta dagang, harta itu. Sekarang tidak ada harta yang asli kan sekarang tidak ada, semua pakai alat tukar. Uang yang kita pegang ini semua alat tukar, sudah bukan emas. Emasnya di Swiss semuanya, kita cuma suruh megang kertas saja. Ya. Dua hal, Ustaz. Ya. Pertama, kalau untuk haulnya itu, kita menghitungnya dari bulan Hijriah atau Masehiyah. Terus yang kedua, gimana ketika kita dalam proses menunggu haulnya itu ternyata terjadi pergerakan harga emas. Kayak misalnya terjadi sekarang nih, dulu harganya cuma 650.000 1 gram, sekarang jadi 1 juta. Ya. Nah itu kan hartanya kita jadi berbeda. Pertama sesuai dengan perhitungan Hijriah. Satu halnya itu perhitungan Hijriah. Yang kedua, kalau halnya berubah di tengah perjalanan, ya dia mengikuti harga emas itu tadi. Jadi ketika harga emasnya naik, hitungan kita yang Kalau harga emasnya naik, nisab kita itu tidak imbang. Dari umpamanya awal tahun 80, sampai pertengahan tahun uang kita umpamanya 150. Harga emas pertengahan tahun naik jadi 150. Berarti yang pertama kan jadi tidak masuk, tidak terhitung. Berarti nisabnya mulai di pertengahan nanti. Haulnya mulai dari pertengahan hitungannya. Nah, jadi seperti itu. Yang 85 gram itu untuk 85. 85 untuk yang 24 karat. Ya, murni. Kalau Emas yang- murni. Kalau yang lebih rendah lagi karatnya, pasti dia lebih ini lagi. Kan karatnya Ya, ini hitungan emas murni. emas murni. Ah. Sekarang kan emas kan ada yang 90%. Enggak, kalau alat tukar ini kan pasti emas murni. Hitungannya emas murni. Katanya untuk mengukur nisab aja kan. Iya, untuk Harta kita dibandingkan Ah. emas Untuk batasan aja. Untuk batasan emas murni 85 gram. Berapa? 24 karat. Harganya berapa? saya tahunya gitu deh, kalau dinar dulu itu dibikin dari emas 22 karat. Nah, iya. Nilainya 22. Kalau yang Iya. sekarang itu kan emasnya yang 24. Nah itu ada beda nilai itu. Ada beda nilai. Nah, kalau kita zakatnya dinar zaman dulu, berarti kan tidak terhitung sempurna 24 karat. Jadi jumlahnya pasti akan lebih banyak. Akan lebih banyak jumlah dinarnya. Nah, itu ada istilahnya di dalam fikih. Nah, ini bagian zakat. Siapa yang mau lebih mendalami, baca buku fikih. Ya. Hah? Ya. Zakat perdagangan kan kalau kita kerja kita dagang jasa atau nggak termasuk zakat perdagangan. Kalau jasa berarti tidak ada yang diputar. Tidak ada yang diputar kan? Ya berarti dari penghasilan itu nanti dizakati. Dari umpamanya jadi kalau jadi pribadi, jasanya jasa pribadi, ya bisa nanti masuk ke zakat pribadi. Tapi zakat profesi di mazhab Syafi'i tidak ada. Adanya hanya di mazhab Hanafi. Ya. Kalau piutang yang nggak istilahnya Belum. pembayarannya tuh bisa dibawa kabur lah, kita ulangin orang mesti bawa kabur dengan sesuai nisab. Misalkan 100 juta, nah itu terhitung terus kan tiap tahun. Terhitung terus. Terhitung terus. Ya bisa habis nanti. sampai kita bilang Ikhlas. Kalau kita ikhlaskan, ya berarti tidak terhitung. Tapi kalau belum diikhlaskan, ya harus dikeluarkan zakatnya. Tapi boleh saya mengeluarkan zakat itu dipending setelah. Jadi saya ngutangi orang 100 juta umpamanya. Orangnya tidak bayar-bayar. Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya kalau saya keluarkan terus zakatnya, habis uang saya. Jadi saya punya niat
saya keluarkan zakatnya kalau orang itu bayar. Bisa. Tapi setiap tahun saya harus nyatat. Tahun ini sekian persen, tahun ini Utangnya sekian, ya utang zakat. utang zakat dari harta piutang itu sekian. Nah, Ternyata orangnya nggak bayar. Setelah terkumpul sudah sampai 90 juta orangnya nggak bayar. ikhlas kan? Kita bilang ikhlas kan? Nggak, Hilang. hilang, teman. hilang. Gugur itu. Gugur. Tapi kalau sampai meninggal, Maksudnya? orang yang utang ini meninggal, catatannya tuh ada apa? Masih ada. Jadi ditemuin di keluarganya, catatan tentang zakatnya yang belum dikeluarkan. Ya kalau sampai orangnya tidak bayar, tidak ada kewajiban zakat ya. Enggak, ini orang yang utang ini nyatat. Orangnya itu tidak bayar, ya sudah ikhlas, sudah selesai. Kalau keluarganya nagih Nagih siapa? yang diutangin. Ya ada kena zakatnya, kena kewajiban. Pemiliknya dulu punya utang apa? Ya, itu yang harus Utang dibayar. zakat. Punya utang zakat. Yang repot ketika dia sudah terima uangnya, nisabnya nggak nyampe. Nilai emasnya sudah naik. Jadi dia Enggak, itu kalau itu terhitung karena sudah sampai 1 tahun kan. Itu hutang yang harus dibayar. Hutang zakat. Ini lebih baik kita tutup dulu, nanti pertanyaannya kita lanjutkan. Nah, tapi yang jelas orang ini harus belajar zakat. Orang sekarang ini siapa yang tidak berinteraksi dengan harta? Setiap orang punya harta. Makanya dia harus belajar zakat dengan benar. Sebab kalau tidak, bisa jadi dia tidak melaksanakan kewajiban karena kebodohan, atau yang kedua makan haknya orang lain, haknya orang-orang yang berhak menerima zakat itu menimbulkan penyakit di dalam hati. Ada lagi orang yang tidak paham, was-was, tidak belajar, yang harusnya itu tidak wajib dizakati sama dia dizakati terus. Dan dia merasa telah mengeluarkan zakat padahal itu tidak terhitung harta zakat. Contohnya, beli mobil dizakati, beli baju dizakati, beli ini dizakati. Saya, Ustadz, pokoknya setiap dapat keuntungan 2,5% saya keluarkan. Terus nanti akhir tahun kamu mengeluarkan zakat. Enggak, sudah cukup. Yang itu sedekah. Yang zakat wajib malah kamu tidak mengeluarkan. Orang merasa sudah mengeluarkan zakat setiap dapat keuntungan 2,5%. Setiap dapat keuntungan pokoknya 2,5%. Tapi akhir tahun uangnya tetap mencapai nisab. Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kan sudah saya keluarkan keuntungan. Tidak bisa itu tidak terhitung. Zakat yang kamu keluarkan itu jadi sedekah, harta sedekah. Zakat itu kalau zakat pribadi ya harus mencapai haul dulu, nisab selama 1 tahun dikeluarkan zakatnya. artinya kalau maaf, jadi artinya ketika misalnya katakan ada orang di dalam mazhab Syafi'i, ketika orang mengeluarkan zakat profesinya 2,5% setiap bulan, itu tidak terhitung sebagai zakat. Bukan zakat di mazhab Syafi'i, sedekah. Itu sedekah. Tapi boleh enggak? Ya boleh aja, orang mau sedekah kok. Sah-sah saja. Ada orang bilang ke saya, Ustadz, pokoknya saya keluarkan semua. Beli mobil baru 2,5%. Saya bilang, jempol kamu. Tapi akhir tahun kamu zakat enggak? Yang paling penting itu. Kamu mau nambah, pokoknya setiap ini 2,5% kamu mau mengeluarkan, itu sah-sah saja dan sangat bagus. Tapi akhir tahun yang penting kamu mengeluarkan zakat enggak? Yang itu yang wajib. Itu yang wajib. Yang itu tidak menggugurkan. Yang itu tidak menggugurkan. Tidak bisa dicicil. Dia taunya hartanya bisa sampai 1 tahun dari mana? Nisab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kalau kita baca kita langsung paham. Ini kita selesaikan sedikit aja ini ya. Wa huwa wal wajib qadar maksus. Yang wajib adalah dalam jumlah tertentu. Wa huwa rub'ul usyur minan nagad wat tijarah. Nah, ini 2,5% maksudnya rub'ul usyur. Tadi itu yang kalau iskal itu rub'ul usyur. Mungkin. Minan nagad wat tijarah, dari harta kontan dan harta perdagangan. Wal usyur 1/10 minal hubub wa thimar, dari tanam-tanaman dan buah-buahan allati tusqi bi ghairi maunah, yang diairi tanpa usaha. Alami ini ya. Wa nisful usyur
atau 1/20 fillati tusqi bil maunah, pada tanaman dan biji-bijian dan buah-buahan yang diairi dengan usaha. Wa amman na'am, sedangkan ternak yang wajib dizakati al-ibil wal bagar wal ghanam. Ibil wal bagar wal ghanam. Unta, sapi, kambing, fayatulun nadhar fiha. Tapi kalau mau dijelaskan satu persatu akan jadi panjang, kata Habib Abdul Haddad. Padahal kita tadi sudah sama-sama membahasnya ya. Wa tafsil dzalika fi kutubil fiqh, yang saya katakan. Secara rinci kalau mau tahu nisab dan wajib zakatnya ternak ada di kitab fikih. Fayajib ala sahibil mal, wajib bagi orang yang memiliki harta ini ayyata'allam min ulumiz zakah, belajar ilmu zakat ma yajib alaihi ilmuhu, hal-hal yang wajib pengetahuannya bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Min ma'rifatin nisab, mengetahui apa itu nisab. Wal qadar alladhi yukhrijuhu, kadar zakat yang wajib dikeluarkan ada berapa. Wal mustahiqin, orang-orang yang mustahik berhak menerima zakat. Alladzina yajibu sarfuz zakah ilaihim, yang diwajibkan pembagian zakat itu kepada mereka. Wa ma fi ma'na dzalika, dan diwajibkan hal-hal yang semacam itu. Nah, ini sudah kita pelajari tadi secara rinci. Nah, yang mau tahu lebih dalam silakan buka kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Supaya kita tidak cinta terhadap harta. Kata Habib Umar bin Hafid, dia pernah bilang, ad-dinar akhiruhu nar. Dinar itu akhir katanya dinar, nar. Nar itu apa artinya? Api. Api. Ad-dinar akhiruhu nar. Jangan pegangan sama dinar. Karena dinar itu ujung-ujungnya api. Kalau kita cinta sama dinar, ujung-ujungnya api. Ad-dirham akhiruhu ham. Jangan pegangan sama dirham. Dirham itu kata akhirnya itu ham. Ham itu artinya sumpek. Orang kalau pegangan dirham terus sumpek. Pegangan dinar terus api. Artinya orang kalau cinta terhadap harta, pelit, tidak mau zakat, tidak mau disedekahkan, hidupnya akan gelisah, ujung-ujungnya api. Rumah tangganya seperti api, matinya kena api. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan cinta terhadap harta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan kita penuntut ilmu yang mengamalkan ilmu ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تش الصحب والحمد للإله
fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu.